प्रभु नाम धन्यवाद हो आ सुंदर समय प्रभु हमको देइछंदी आम माने प्रभु चरण तले जीवा पदे प्रार्थना करिवा। पवित्र 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 राजा धर्ममय सदा प्रभु मंगलमय राजा आम मानकर उद्धारकर्ता प्राणकर्ता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर प्रभु मंगलमय राजा आम मानक एपर्यंत बोहिछ जे प्रभु दिन को दिन हमर भार बहंती से धन्य प्रभु तुम्हें धन्य पिता धन्य राजा प्रभु मो मुखर अग्रवर्ती हो मत वक्तव्य कथा शिखाओ मु किछि भी जानि प्रभु सतर प्रभु वाक्य लिखा जाए सावधान जे वाक्य कहउछंती बापा वाक्य कहले लोक तुम्हें सावधान बोली कहछ प्रभु सावधान रे कहया पे तुम्हें मते सहाय्य कर बापा मना मना कथा न होई कहि कि जिंदी तुमरो प्रस्तुत कथा गुडा को कहि परिबो तुम पई प्रस्तुत रहि पारि प्रभु तुम हमको सहाय्य कर मते हजार लुचाई व्यवहार कर मंगलमय राजा मु किछि न धुई मात्र किंतु तुम मते व्यवहार करूछ से धन्यवाद गौरव संभ्रम सब तुमको दे प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगली पिता आमेन आमेन। आसंतु वचन निकट को जीवा आमे पढ़िबा क्रूसर कथा हमर मु आज कहबी जोटा कि मु टिके प्रभु को बुझिछि प्रभु मते जा शिक्षा दैछथि कोन कहबी क्रूसर कथा प्रथम करंतिय 1:18 पद 18 और 19 पढ़ी दियंतु जने भौणी माने। कारण प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त होउथिबा आम्भमानक प्रति ताहा ईश्वरक शक्ति अटे। आमेन आमेन। आमेन वाक्य पढ़ले कोन कारण विनाश प्राप्त होउथिबा लोक मानक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता जो माने विनाश आड़ को जानती जो मानकर पथ विनाश रे थाए जो माने विनाश पथ को सजाड़ी प्रभुंकर वाक्य कहे ना तमे ओसारिया पथ देखुच ना संकीर्ण पथ को देखुच से संकीर्ण पथ दे जदि आमे जीवा को चाहूछु ना आमे ओसारिया पथ को जाऊ चाहूछु सेति ए वाक्य कह जाए कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोक मानक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परम परित्राण प्राप्त हेउथिबा आम मानक प्रति परित्राण पाउथिबा आम मान प्रति आम माने जी जी प्रभुंकर आज्ञा रछंती आम्भे माने बोली प्रभुंकर वाक्य लिखा जाए प्रति ताहा ईश्वरଙ୍କ शक्ति अटे जे तांको आज्ञा रे तांको पथरे तांको प्रभुंकर होई चाली चंदी तांकर परित्राण प्राप्त होई जति परित्राण पाइछु कि नाही हमको के पचारियो तू परित्राण पाइछु कि नाही हां आमे परित्राण पाइछु यीशु हमको परित्राण देइछंदी से क्रूस रे भितरे अथरबा को गले क्रूस रे जेतो रहिले से समय राम मन को परित्राण देवा पई आसीथिले प्रभु हमन को कहिथिले हमें जानू जे हमर गोटे विनाश थिला हम पई गोटे विनाशर पथ थिला हमें कुआडे जीवु हमर किछि भी कोठी हम तू थळपुळ पाउ नथलु एई परिश्रम रे स्वर्गर पिता आ तांको पुत्र को पठाइले से जानिले जे आउ मोर पिला माने एमान को मो हस्तरे गढिथिली आज एई मानकर विनष्ट हि जो मो किमति एबडा को देखिबी बोली कि आउ थरे प्रभु हमको प्रभु निजे आउ थरे अनुताप कले आउ अनुताप करिकि आउ थरे तांको पुत्र को स्वर्ग रु पठाइले अद्वितीय पुत्र आमे सेठे पढुना जन 3:16 रे कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले एडे बोले केते केडे सेडा तार माप नाही तुळ नाही गणना नाही किछि भी नाही एडे प्रेम कले एडे प्रेम करिया पुत्र को जदी पठेई देले आमन पई बोली आमे गोटे गुली गुडा हमर कोन योग्य अछि किए गोटे आमे देई पारि हमर पो को हमको के आसी मागिबो पो को आउ तम पोटा को दियो एटा ए काम रे से काम लगे बोले आमे हं करबा से बळी करबा पई दे बोले कोन पई ना आमे माने जिन प्रभुंकर बळी हेले से जानिले जे मो पुत्रर बळी ही एठे दरकार अछि मो पुत्रर बळी हेले का एमानकर उद्धार हेबो एमाने परित्राण पाइबे नते ते माने विनाश होई प्रभु हस्तरे गढिथिले बोली आउ अनुताप कले प्रभु मध्ये अनुताप कले जा तो हला भूल तो करि देलेनी आउ एबे कोन गोटे पथ खोली प्रभु आउ पथ खोलिले आ तांकर अद्वितीय पुत्र को हम मान पाई दे देले सेटे कोन लिखाई छी आ विनाश प्राप्त होइथवा लोक मान प्रति मूर्खता पनी मूर्ख कोन बुझंती नै जानंती नै हमरो एबे गुड फ्राइडे आसिले से माने कोन कोन प्रकार कहंती किंतु
ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର, ତା ପାଇଁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇନି କି କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ଲୋକ, କିଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କିଏ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ସେଟା ମୂର୍ଖତା। କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରିବାର ଅଛି। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଣୁ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଆମମାନେ ଭାବୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ସେଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେନି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବାଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଜି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେନି, ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ଆମକୁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଏବେ ଦେଖ, ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଣେ ଯାହାର କି କ୍ଷମତା ଥିବ, ଯାହାର କି ସାହସ ଥିବ, ତାକୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପହଁରିବାର, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଜଳର ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଥିବ, ଜଳକୁ ଠାରୁ ସେ ଏ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ପାଇଁ ବୋଇଲେ ଏକା ସେ ଜଳ ଭିତରେ ପଶିବ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ପଶି ପାରିବେ କି? ପଶି ପାରିବେନି କି ସେ ଜଳରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆଣି ପାରିବେନି। ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ଏ ଲୋକଟା ପଳେଇଲା, ଏ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ବୋଲୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କି ସେଇଟା ଶକ୍ତିଟା ଜାଣିଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସିଏ ସେ ଭିତରେ ପଶିବ। ହଁ, ମୁଁ ପଶିବି, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏ ଭିତରେ ପହଁରି ଦେବି, ପହଁରିକି ଲୋକଟାକୁ ଟାଣି ଧରି ପଳେଇବି, ଏ ଲୋକଟା ବି ମରିଯିବ ବୋଲିକି ସେ ତାର ଯାଇପାରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ବଳିକୃତ ହେଲେ। ସେ ବଳି ହେଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲିକି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେବେ। ଅପବିତ୍ରକୁ କେବେ ନେବେ କି ପରମେଶ୍ୱର? ଆମେ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, 50ଟା ଜିନିଷ ଥିଲେ ସେ ଦୋକାନରୁ କୁଣ୍ଡିରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ କି? ଭଲଟା ଦେଖି ଆଣୁଛୁ ଖାଇବାଟା ପାଇଁ। ତ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମେ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଯାଇ ସେ ଆମକୁ ନେବେ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାଇଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଯଦି ହୋଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଭିତରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଯଦି ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡାକ କରିପାରିବିନି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଚାପୁଡା ମାରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପିଟୁଥିଲେ, ଯାହା କିଛି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଏମିତି ଅଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଏ ମାନବ ଜାତି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେଠି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପରି, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ତଥାପି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହିଁ ସେ ମା ବାପା ପାଖରେ ରହିଲେ, ଖାଦ୍ୟରେ, ଚାଲିଚଳନରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନରେ, ସବୁରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହିଁ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି 100% ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କୃଷର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କୃଷ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କୃଷ ହଁ ଗୋଟେ କାଠଟା, ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରସଟା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ। ସେଟା ସେମିତି ନୁହଁ।
ମହାପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ସେ କୃଷ ହଉଛି ମହାପବିତ୍ର ମହାପରିତ୍ରାଣ ଦାତା। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ବଳିକୃତ ହେଇଥିଲେ ସେ କୃଷ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା କଲସ୍ୟ 1:20। ଆଉ ଜଣେ କାଢିଥିବେ ରୋମିଓ 16:20। କଲସ୍ୟ 20 କଲସ୍ୟ 1:20 ରୋମିଓ 16:20। କଲୋସ୍ୟ 1:20 ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କୃଷରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତର ମିଳନ କରନ୍ତି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମିଳନ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କୃଷର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତ ମିଳନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କୃଷର ରକ୍ତରେ କୃଷରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢିଲେ ସେ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଧାର ଧାର ଝରି ପଡିଲା, ସେ ଝରିଗଲା ବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଧାର ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କୃଷର ରକ୍ତ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତି ଆମେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କୃଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କୃଷର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତର ମିଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ କରନ୍ତି। ସେ କୋଉ ଜାତି କୋଉ ଲୋକ କୋଉ ଜାତି ବୋଲିକରି କହିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ କରନ୍ତି। ତ କୃଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କୃଷର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କୃଷର ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବହିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି କରି ତାହାଙ୍କ ଆପଣା ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳନ କରନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ କରନ୍ତି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମିଳନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆହୁରି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଏଠି ମିଳନ ହେଇଛୁ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତ, ସେ କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମାନବ ଜାତିର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଦିନ ଯଦି ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ନ ବହିଥାନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିରେ କଲବଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଛଟପଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଗୋଚର ନଥିଲା, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଆମର କିଛି ଗତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଯୋଉ ଝର ଝର ରକ୍ତ ବହିଗଲା ଆଉ ସେ ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଝର ଝର ରକ୍ତ ଯାକ ବହି ଯାଇଥିଲା। ତ ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମିଳନ କରନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟର ସେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରକ୍ତ ବହିଥିଲା। ସେ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ, ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ କି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଘର ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ଅଶାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି, କୃଷର ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଦାବି କରିନୁ ବୋଲି, କୃଷର ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଧରିନୁ ବୋଲି। ଯଦି କୃଷିୟ ରକ୍ତକୁ ଆମ ଦେହରୁ ଯଦି ଝର ଝର ଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ବଳିକୃତ ରକ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମନରେ ରଖି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କେତେ କଣ କଣ ଲାଗୁଥିବ, ଆମକୁ ଚିଡଚିଡା ଲାଗୁଥିବ, କୋଉଦିନ କଣ ଗୋଟେ ହଉଥିବ, କୋଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ, ତଥାପି ଆମେ କୃଷକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ, ତମକୁ ଯଦି କେବେ ଅଶାନ୍ତି ପରି ଲାଗିବ, ଯଦି କେବେ ଗୋଟେ କଣ ଚିଡଚିଡା ପରି ଲାଗିଥିବ, ତମେ କିଛି ନ କହିକି କେବଳ ଆଣ୍ଠେଇକି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛବିକୁ ମନ ପକେଇଲେ ଆଉ ତମର ସବୁ ଯାକ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେଟା କରିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେଟା ହିଁ କରିକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ସେ କୃଷର ଶକ୍ତିକୁ, କୃଷର ଶାନ୍ତିକୁ, କୃଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, କୃଷର କଥା ବିନାଶ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା,
କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାଇଛୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିବା। ସେଇଦିନ ବଳୀକୃତ ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବଳୀକୃତ ଶକ୍ତି ଆଜି କୃଷିର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ସେଟା ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ରଖିବା। ଆମର ପରିବାର ଜୀବନରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଗୃହରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମର କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସେ କୃଷିର ରକ୍ତକୁ ଦାବି କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛବିକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରିଦଉଛୁ। ଆମେ ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ସେଇ କଣ କଣ ଥିବାଟା ମାନେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ସେ ଧାରାବାହିକ ନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବା। କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ରକ୍ତ ଧାର କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବା ବୋଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବଳିକୃତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେ ବଳିକୃତ ରକ୍ତକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆପଣେଇବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା, ସେ ରକ୍ତକୁ ଆପଣେଇବା, ସେ କଥାକୁ ଆପଣେଇବା। ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଛଟ ହଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିଡଚିଡା ହଉଛି, ଯାହା ବି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଯୀଶୁ ଧନ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ବୋଲି ସେ କୃଷି ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଦାବି କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବୋଲେ ଆମକୁ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସବୁଦିନ ସେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିବ ଆମ ପାଖରେ, ସବୁଦିନ ଥିବ ସେ ରକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥିବ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଥିବ ଆମ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, କୃଷିର ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କୃଷର ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୃଷ ଉପରେ ସେ ବଳିକୃତ ହେଇଥିଲେ। ରୋମିଓ 16:20 ପଦ କାଢିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 16:20 ମୁଁ ନହେଲେ ପଢିଦିଏ। ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଆମର ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପଢିଲେ ନା ସେଟା କଲୋସ୍ୟ 1:20 ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରକ୍ତ ଧାର ବହିଲା ସେ ସମୟରେ ମାନବର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ପଢିଲେ ଆମେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଦଳି ପକାଇବେ, ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଦଳି ପକାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏକା ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକେଇବା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କୃଷି ରକ୍ତକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ କୃଷି ରକ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ କଣ ସେଇପାଇଁ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ, କଣ ଗୋଟେ ବଳିକି କଣ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଛୁ, କିଛି ନ କରିକି ଯଦି ପାଇଛୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାଇଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ଶୟତାନକୁ ଦଳି ପକେଇବେ। ଆମ ପାଦ ତଳେ ପୁଣି ଦଳି ପକେଇବେ ସେ ଶୟତାନକୁ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସେ, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଦ ତଳେ ଈଶ୍ୱର ଦଳି ପକାଇବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ବୋଲିକି ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ପଢିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଆଉ ଯଦି ସେ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରିକି କୃଷକୁ ଦେଖିବା, କୃଷର ପଥରେ ଚାଲିବା, କୃଷର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୃଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକେଇକି ଚାଲିବା ବୋଲି ଏଫେସିୟ 2:14 ପଢିବା। 2:14 କାରଣ ସେ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭିନ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଶାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ। ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର, ଯୋଉଟା କି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର କୋଉଟା, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର କରି ଭଗ୍ନ କରି
ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏକତା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏକତା କଲେ, ସେଇ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର। ପୁଣି ବିଧିବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣା ଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି। ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ। ଉଭୟକୁ ଆପଣା ଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ କଲେ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିଲେ। ନହେଲେ ଆମର କିଛି ବି ମିଳିତ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆସିଲା, ସେ ପାପ ଠାରୁ ତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ପ୍ରଭୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଶୈତାନ ଏସବୁ କଲା ବୋଲିକି ଆଦାମକୁ ହବାକୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପାପ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନବ ଭିତରେ ପାପ ରହିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଖ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଖ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ କଲୋସିୟ ଏଫେସୀୟ 2:16 ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ, ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦୂରରେ ଥିଲୁ ଆମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆମେ କୋଉଠି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ନିକଟତର ନଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ନାହିଁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯାତାୟାତ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ କୃଷକୁ ଗଲେ, ସେ କୃଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କଲେ। ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଶରୀରରେ ମିଳିତ କରାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଦି ଜାଗାରେ ତମକୁ ମିଳିତ କରାଇ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର, ଯୀଶୁ ଏକା ଆସିକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଢା ଛଗୁଆଳ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଦେଇ ଚାଲିଲେ। ସେଇଠି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ, ନିକଟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ନା, ଦୂରରେ ଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକୁ ଗଲେ, କୃଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଲେ। ଆମକୁ ନିକଟରେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ଆମ ପ୍ରତି ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଆମମାନେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ରହିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ବିଷୟ ଦରକାର। ସେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁତାପ କରିକି ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବଳିକୃତ କଲେ, ଆଉ କୃଷରେ ହତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷରେ ହତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆମମାନେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଯଦି ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇ ପାରିବା, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା, ବୋଲେ କୃଷକୁ ଦେଖିବା। ସେ କୃଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମର ଭଉଣୀ ଏବେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହଜିଯାଏ। କେମିତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରୂପକୁ ସେ ସେଠାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତକୁ ଦାବି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର କୃଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା, ସେ କୃଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମନରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମେ ଛବି ରଖିପାରିବା, ସେଇ ଛବି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ କରାଇବ। ପୃଥିବୀରେ ମିଳିତ ହେବା, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ଦଳି ପକେଇବା। ଆମର ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେବେ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଦଳି ପକେଇବେ। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପଢୁଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ
ଆଉ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ବୁଝିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଗାଲାତିୟ 3:14-15, ଗାଲାତିୟ 3:14-15। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲୁ, ଖୁଣ୍ଟରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତରେ ଥିଲୁ, ଆମର ଅଭିଶାପକୁ, ଆମର ପାପକୁ, ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ, ସେ ପାପକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବଳି ହେଇଗଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁ, କଣ ପଢା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗାଲାତିୟ 3:14-15। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଦାସ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଯୋଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ, ଅଭିଶପ୍ତ, ଆମର ଅଭିଶପ୍ତକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ। ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ। ଏ ଅଭିଶାପକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ଏଇ ଅଭିଶାପକୁ, ଆମର ଏଇ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ, ଏସବୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ। ଏ ଭାଇ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଅଛି, ଉଇଲ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କରାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଯଦି ଜଣେ ଉଇଲ୍ କରିଦଉଛି ସେ କଥାଟା, ତମେ କେତେ, ଆମେ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କରିଥିବା, ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଜାଣି ଯାଇକି ସେଠି ଯଦି ଉଇଲ୍ ହେଇ କହିଦବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରୁଛି ତା ପାଇଁ, ସେ ଯାହା ବି କରିଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଇଁ ସରେଣ୍ଡର ହଉଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହଉଛି, ଛାଡିଦିଅ ବୋଇଲେ, ଆଉ ସେଟା କଣ ହଉଛି, ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ସେଇଟା ଏକା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହବ, ଆଉ ତାହିଁରେ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବନି କି, ଆଉ ତାହିଁରେ କିଛି ଅନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ, ଆମର ଅଭିଶାପକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡିକି ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବା, କୃଷକୁ ଦେଖିବା, କୃଷର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖା ହେଇଛି, କୃଷର କଥା ମୂର୍ଖତା। କାହା ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା? ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିନାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖତା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ସେ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ବଳିକୃତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେଲୁ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହେବା। ଆମକୁ ଏ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର କିଛି, ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଆମର କିଛି ବାଟ ନଥିଲା, ସେ ବିନାଶ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଛିଡା ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ମୋ ପରିବାର ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସାହି ପଡୋଶୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ମୋର ରାଜ୍ୟ, ମୋର ଦେଶ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳିକୃତ ପାଇଁ। ଯଦି ସେଦିନ ଯୀଶୁ ବଳିକୃତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ବନ୍ଧାରେ ଥାନ୍ତା, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ପାପରେ ଥାନ୍ତା, ସେ ଅଭିଶପ୍ତରେ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଧାରାବାହିକ ରହିବାନି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନତ ହେଇକି ସେ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ସେ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଯେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଶୈତାନକୁ ଦଳି ପକେଇବେ।
ପାଦ ତଳେ ଦଳି ପକେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶୈତାନକୁ ଦଳି ପକେଇବେ। ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବଳି ହେଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକା ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେଟା କାଢି ପାରିନି ରେଫରେନ୍ସଟା, ସେଟା କଣ ଯେ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାଇଛି, ଜଗତ ଯେପରି ଦିଏ ସେପରି ନୁହେଁ। ଜହନ ସେଟା ମନେ ପକେଇନି, ଜହନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦର ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ହଁ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ବାକ୍ୟଟା ମନେ ପକେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ତୁମକୁ ଯାଉ ଆସିଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦିଏ ସେପରି ନୁହେଁ। ଜଗତର ଦବ ଶାନ୍ତି ଦବ କେତେ ସମୟ ଦବ, ଟିକେ ଦବ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଡିପ୍ରେସ ଥିବେ, ଯଦି କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ଯଦି ଅପରାଧ ଥିବେ, ଯଦି କଣ ଥିବେ ବୋଲେ ଯାଇକି 2-4 ଜଣ ବସିକି, ମାଇନା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ 2-4 ଜଣ ବସିକି ଗପ ମାରିବେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଦ ପିଇବେ, କି କଣ କଣ ଗୋଟେ କି ମୁଭି ଦେଖିବେ, କଣ କଣ କରିବେ। ତ ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଟିକେ ମୋର ଜୀବନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହଉ ବୋଲିକି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଖୁସି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ବଳି ହେଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଯେପରି ଦିଏ ସେପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦଉଛି। ଜଗତରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଟା ଅଳ୍ପ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସେଟା ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ଆଉ ଏଠି ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଆଉ ସେଇ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃଷକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ କୃଷକୁ ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଆମେ ସେ କୃଷକୁ ଦେଖିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ହବନି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଛବିକୁ ଦେଖୁଥିବା। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଗୀତ ଗାନ୍ତି, କୃଷର ସେ ଛବି ଦେଖିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଯାଉଛି ଠଳି, ହୃଦୟଟା ଠଳି ଯାଉଛି। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ପରି ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ କୃଷର କେବେ କେବେ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଦେଖିଦିଏ, ନହେଲେ କେବେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ମନଟା ପକେଇଦିଏ। ଆଉ ମତେ କଣ ପୁରା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କଣ ଲାଗିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ସହିପାରୁନୁ, ଆଉ ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ପୁଅ ହେଇକି ଆଉ ବଳୀକୃତ ହେଲେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ଏଇ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମମାନେ ହେଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ, ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ବାପା ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ମନରେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ସେ କଥାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଧା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ ଆଉ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ସେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ କରାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଶୈତାନକୁ ଦଳି ପକେଇଲେ, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ନଥାଇକି ଆମେ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନୁ। ଜୀବନ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଚାଲିଛି, ଜଗତ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଚାଲିଛି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଯିବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକେଇକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସହିପାରୁନୁ, ଜଣେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନୁ। ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲା, ଏ ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷମା ଦେଲେ, କେତେ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, ଆଉ କେମିତି ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବଳୀକୃତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଆଜି ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।